नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आ वीडियो में PSE एग्जाम 2024 अंतर्गत जे पेपर हतुं ए ओरिजिनल पेपरनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, आ भाग नंबर 1 में आपणे मात्र जे गणितना प्रश्न छे तेनुं संपूर्ण सोल्यूशन करशुं। बीजा भाग में आपणे बीजा प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन करशुं। प्रश्न नंबर 6 में आपेलो छे, एक बॉक्स में 16 नग केरी समाय। जो एक केरीनो भाव 10 रुपया हो तो 5 बॉक्स में केटली? पहला तो 16 नंग एक बॉक्स में, तो 16 दान 160, 160 गुणिया 5 बॉक्स एटले के 800 रुपया जवाब आवशे। एक टन एटले केटला किलोग्राम? तो 1000 किलोग्राम। एक बळदगाडू 1 कलाक में 4 किलोमीटर अंतर कापे तो आ बळदगाडाने 18 किलोमीटर, तो 18 भाग्या 4 करो तो चौके चौके 16 एटले के पूरी 4 कलाक ने माथे बीजा 2 कापवा माटे 30 मिनिटनो समय लागशे। तो जवाब आवशे 4 कलाक 30 मिनिट। आगळनो प्रश्न छे प्रश्न नंबर 9। एक राज्य में कुल वाहनों 2 लाख होय, ते पैकी चौथा भागना ट्रेक्टर होय तो आ राज्य ट्रेक्टर सिवायनी वाहन। चौथा भागना ट्रेक्टर होय तो बाकीना 3 भागना बीजा वाहनों होय तो 2 लाखना 4 भागमांथी 3 भाग करी तो 1,50,000 जवाब आवशे। आगळ जोईए, एक दाडममांथी निकळता रसनुं वजन दाडमना वजनना 2 सप्तमांश जेटलुं छे तो 2100 किलो दाडम में केटला? तो 2100 गुणिया 2/7 करी 7 तरी 21 तो जवाब आवशे 600 किलोग्राम। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने नवा विडियो तमने मळता रहे। आ विडियो में आपणे मात्र गणितना ज प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन करशुं। बीजा प्रश्नों सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। आगळ जवा दईए। प्रश्न नंबर डायरेक्ट आपणे गणितना छे। 43मो प्रश्न आपेलुं छे कि एक बॉक्सनी लंबाई 18 सेमी छे, पहोळाई 16 सेमी ने ऊंचाई 10 सेमी। तो घनफળ बराबर L गुणिया B गुणिया H। तो त्रणेयनो गुणाकार करवा जाइए तो 2880 घन सेमी जवाब आवशे। जवाब आवशे B। 4 दशक और 7 एकम थी कई संख्या बने? तो 47। जून जुलाई ऑगस्ट मास में कुल केटला दिवस? जून में 30, 31, 31 तो कुल थाशे 92 दिवस। आगळ जोईए। 46मो प्रश्न, साड़ीनी अंदाजित किंमत केटली होय? तो साड़ीनी अंदाजित लंबाई कीधी छे तो 5 मीटर जेटली लंबाई होय। 47मो प्रश्न छे, संख्या पेटर्न माटे प्रश्नाचिन्हनी जग्याए कई संख्या आवशे? तो जवाब आवशे 271। विद्यार्थी मित्रों, -9 करवाना छे। 289 मांथी 9 जाए तो 280, 280 मांथी 9 जाए तो 271 जवाब आवशे। 9 ओछा करवाना छे। 48मा प्रश्न में आपेलू छे बादबाकी करो। 102.50 मांथी 61 बाद करशू तो जवाब आवशे ₹41.50। एक बस में 40 बाळको बेसी शके तेम होय तो शाळा में 240 बाळकोने प्रवास में लई जवा माटे केटली बसनी जरूर पड़े? तो 240 भाग्या 4 तो 40 चौका 240 विद्यार्थी वधे तो हजी 5मी बस जोशे तो एक बस उमेरी दई तो कुल 5 बसनी जरूर पड़शे। जवाब सी। 50मां आपेलू छे, एक ट्रक में 90 रुपये लीटरना भावनु 3780 लीटरनु डीजल भराव्यु तो केटला लीटर? तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमारे 3780 भाग्या 90 करवाना छे। जो तमे 3780 भाग्या 90 करशो तो जवाब आवशे 42। तो अहींया 42 जवाब आवशे। आगळ जोईए। प्रश्न नंबर गणितना प्रश्नों आपेला छे ते प्रश्न नंबर 101 थी चालू करिए। आगळ विद्यार्थी मित्रों, बीजा प्रश्नना जवाब तमने जो अत्यारे आवड़ता होय तो मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो अने केटला मार्क मळशे ई पण मने कॉमेंट में खास कहेजो। आगळ जोईए। प्रश्न नंबर 101 थी गणितना प्रश्नों आपेला छे। 24 कलाकनी घड़ियाळ होय
રાત્રિના 9 વાગ્યા હોય તો કઈ રીતે લખાય? તો બપોરના 12માં આપણે જો 9 ઉમેરી દઈએ તો 9 10 11 11નો એકડો વધી 1 1 ને 1 2 તો 21 કલાક. એટલે 21 કલાક જો લખો તો પણ 21 PM લખી શકાય અને આવી રીતે 21 કલાક પણ લખી શકાય. 9 વાગ્યા હોય તો અહીંયા 21 PM આ વસ્તુ સાચી છે. તો જવાબ આવશે એ. ચીમન 32 રૂપિયે કિલોગ્રામના ભાવે 17 કિલોગ્રામ ખાંડ ખરીદે છે અને 36 રૂપિયે કિલોગ્રામના ભાવે વેચે છે તો કેટલા રૂપિયા કમાશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પહેલાં તો 32 ગુણ્યા 17 કરી તો જવાબ આવશે 544. 544માં લીધી અને 36ના ભાવે આપણે ગણી તો 36ના ભાવે 612 રૂપિયામાં એને વેચી તો અહીં કેટલા રૂપિયે? તો 612 રૂપિયા એની વેચાણ કિંમત થાય. તો કેટલા કમાશે? તો 612માંથી 544 તમારે બાદ કરવાના છે તો જવાબ આવશે 59 રૂપિયા. ડી સાચો જવાબ આવશે. 103મો પ્રશ્ન છે. મીણબત્તીના એક પેકેટમાં 12 મીણબત્તી છે તો કિન્નરીએ 204 મીણબત્તી લીધી તો 204 તો એ મીણબત્તી કેટલા પેકેટની જરૂર પડે? તો આપણે 12 પેકેટ ભરશું તો 17 પેકેટની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા પેપરમાં પ્રશ્નોના જવાબ ટીક કરતા જજો અને કુલ કેટલા માર્ક ગણિતના 50 પ્રશ્નોમાંથી આવે છે મને જરૂરથી કહેજો. 104મો પ્રશ્ન આપેલો છે. જમનાએ લારી ખરીદવા ₹5000ની બેંક લોન લીધી. 1 વર્ષ માટે દર મહિને 435 ચૂકવ્યા તો હવે 1 મહિને 435 રૂપિયા તો 12 મહિનાના થાય 5220 રૂપિયા થાય. તો બેંકને કેટલા પાછા આપ્યા? તો 5220 એટલે કે 435 ગુણ્યા તમારે 12 કરવાના છે. કયો 3નો ગુણક નથી? તો જવાબ આવશે 26 કેમ કે 26ને 3 વડે ભાંગી શકાતા નથી. આગળ જોઈએ. 106મો પ્રશ્ન આપેલો છે. 2 મીટર લાંબા અને 180 મીટર પહોળા રસોડાના ભોંય તળિયે 10 સેમી લંબાઈની ચોરસ લાદી બેસાડવાની છે તો કેટલી લાદી? તો લંબાઈ અને પહોળાઈ આપેલી છે તો 200 ગુણ્યા 180. છેલ્લી લાદી છે 10 સેમી છે તો લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. 0 0 ઉડાડી દઈ 18 દુ 36 36 ગુણ્યા 100 તો 360 લાદીની જરૂર પડે. એના પછીનો પ્રશ્ન આપેલો છે કે એક ચોરસ કરા પાટિયાની પરિમિતિ 360 છે. પરિમિતિ 360 છે તો આપણે લંબાઈ શોધવા માટે એને 4 વડે ભાંગી તો 4 9 36 તો એક બાજુની લંબાઈ 90 સેમી થાય. તો ક્ષેત્રફળ તો 90 ગુણ્યા 90 કરશું તો 90 81 ચોરસ સેમી ક્ષેત્રફળ થાય. પહેલાં આપણે લંબાઈ શોધવી પડશે પછી ક્ષેત્રફળ શોધશું. 100 ચોરસ મીટર બરાબર કેટલા ચોરસ સેમી થાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 100 ચોરસ મીટર કીધા છે. 1 ચોરસ મીટર બરાબર 10,000 ચોરસ સેમી થાય તો 100માં 2 શૂન્ય લગાવી દેશું તો જવાબ આવશે બી. એક હોલમાં 966 ખુરશીઓ છે. જો તે હોલમાં 32 હરોળ હોય તો દરેક લાઇનમાં કેટલી આવે? તો આપણે અહીંયા ભાગાકાર કરવાનો છે. 966 ભાગ્યા તમે 42 કરશો તો જવાબ આવશે ડી 23. નંબર 100મો પ્રશ્ન કે 1000 સિક્કા ભરેલ એક ઠેલાનું વજન 8 કિલોગ્રામ છે તો 700 સિક્કાનું કેટલું? અહીંયા તમે ત્રિરાશી મૂકી દો. 1000 હોય તો 8 તો 700 સિક્કાનું કેટલું? તો હવે તમે અહીં 700 ગુણ્યા 8 ભાગ્યા 1000 કરો તો અહીંયા 5.6 વિદ્યાર્થી મિત્રો 5600 ગ્રામ જવાબ આવશે. 111 નીચેના પૈકી કોને 0.1 સેમી વચાય? 0.1 સેમી તો દશાંશ કીધું છે તો પોઈન્ટ પછી 1 એકમ ને 1 આવે. 0.દશાંશમાં કાંઈ છે નહીં તો જવાબ આવશે બી. જવાબ આવશે. 112મો પ્રશ્ન છે. અશોક પાસે 5 રૂપિયાનો એક સિક્કો એવા 1 રૂપિયાના 2 સિક્કા અને 50 પૈસાના 2 સિક્કા છે. 5 રૂપિયાનો એક સિક્કો 1 રૂપિયાના 2 એટલે 2 રૂપિયા થયા અને 50 પૈસાના 2 એટલે 1 રૂપિયા થયા. તો તે દુકાનમાંથી 6.50ની વસ્તુ ખરીદે તો તેની પાસે કેટલા રૂપિયા વધે? તો 5 ને 2 7 ને 8 રૂપિયા છે તો એને 1 રૂપિયા અને 50 પૈસા રૂપિયો વધશે.
એના પછી આપેલું છે 2 મીટરની ઊંચાઈ સુધી પહોંચવા માટે ડિમ્પલે વધુ 65 સેમી વધવાની જરૂર છે, તેની હાલની ઊંચાઈ કેટલી હોય? 2 મીટર એટલે કે 200 સેમી થાય। હવે 200 સેમી પહોંચવા 65 સેમી વધવાની જરૂર છે, તો 200માંથી આપણે 65 બાદ કરી નાખશું તો 1.35 મીટર એની ઊંચાઈ થશે। 3 સેમી પહોળા અને 11 સેમી લાંબા કાગળના ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ તો 11 તરીને 33 ચોરસ સેમી। એક ચોરસ બગીચાની પરિમિતિ 100 છે, તો બગીચાની એક બાજુની લંબાઈ તો 100 ભાગ્યા 4 કરો એટલે 25 મીટર જવાબ આવશે। 200 સેમી લાંબા અને 100 સેમી પહોળા ભોંય તળિયે બેસાડવા માટે 10 સેમી લંબાઈ ધરાવતી કેટલી ચોરસ લાદીની જરૂર પડે? તો 200 સેમી 100 સેમી તો 200 ગુણ્યા 100 કરશું। નીચે આપણે લાદીની લંબાઈ ખાલી આપેલી છે તો 10 ગુણ્યા 10 કરશું, 10 દાણ 100 તો 200 લાદીની જરૂર પડશે। એક ઘરમાં દરરોજ 50 લીટર પાણીનો ઉપયોગ થાય છે, તો 2000 લીટર પાણી વધુમાં વધુ કેટલા દિવસ ચાલશે? 50 લીટર તો 2000 ભાગ્યા તમે 50 કરશો એટલે 250 ભાગ્યા 5, 5 ચોક 20 તો 40 દિવસ સુધી પાણી ચાલશે। 118 એક હાથીનું વજન 5000 કિલોગ્રામ છે, એક બ્લુ વ્હેલનું વજન આ હાથી વજન કરતાં 35 ગણું છે, તો વજન કેટલું થાય? તો 5000 ગુણ્યા તમે 35 કરવાના છે। 5000 ગુણ્યા તમે 35 કરશો તો 1,75,000 કિલોગ્રામ જવાબ આવશે। 119મો પ્રશ્ન, સોનું 15 મે 2024થી 3 જૂન 2024 સુધી તેના મામાને ઘરે ગઈ। 15 મેથી 3 જૂન સુધી તો કેટલા દિવસ તે મામાના ઘરે રહેવા મળશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો જવાબ શું આવે છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। 120 ખૂટતો અંક શોધો। 49 એમાંથી માઇનસ કરી તો કેટલા? 7 દુ 14, 7 તરી 21, 7 ચોક 7 50 35, 7 છક 42 જવાબ આવશે 42। ઊંધો ઘડિયો છે તો આ રીતે જવાબ આવશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ગણિતના અડધા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન થયું। બાકીના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું। જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને નવો વિડીયો તમને મળી શકે। આભાર, ધન્યવાદ।